T'arrives à check sur Facebook si on est live et puis si tu nous entends? Ouais. Tu vois bien les deux écrans aussi, Pipo, sur Meet. Tu vois la presse, puis notre tête. Ok, cool. Facebook. Ouais, c'est bon là. Il y a le son? Tu vois bien les deux écrans aussi. Ah, parfait. Il y a le son, ouais. Ok, nickel. C'est quelle heure? 4:55. 5 more minutes. Maybe let 5 minutes to the people Yeah. to join. Je peux share le screen, tu m'as dit. Hein. Et donc, ouais, tu peux share le. En fait, si tu shares le screen, ça c'est soit nous en vidéo, soit le. Ah, ok. Soit la presse. Donc on. Je l'ai ici. No หมายถึงว่าเขาต้องไปดูเองในคอมแพคสมมติว่าเขาแนะนำโรงแรมนี้ไปเราก็ต้องไปดูในแถบเลยว่ามันมีโรงแรมเนี่ยหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็เอามาเพิ่มในนี้สมมติว่าโรงแรม recommend ใช่ป่ะถือว่า and they recommend hotel C อย่างเงี้ยแล้ว hotel C ไม่อยู่ในเมนแทนFAQ hotel เราก็ต้องเชิญแน่ใจ
Okay. Petit problème de charge. Voilà. C'est réglé. Il y a des nouveaux gens qui sont arrivés ou bien il faut admettre. Non, il y a tout le monde qui est parti. On va peut-être pas tous se lever. Ah ouais, il y a personne. Oh. Je peux gérer le live. Just waiting a couple of minutes for more participants to join. Ah ouais, c'est ça qu'il faut faire. Easy Guide. Il faut le gérer dans les groupes. Je vais gérer dans les groupes Facebook, mais pas les On groupes. a Pipo de faire ça parce qu'on va commencer là. C'est quand même live. Tu arrives à gérer dans les groupes Line. Okay, welcome everyone. Thank Hello, you for everyone. joining. My name is Mark. This is Benjamin. Oh, let's see. Welcome everyone. Welcome to the iZZi Guide webinar. It's a pleasure to have all of you here. My name is Mark. Benjamin. So we are from iZZi Guide, and today we're going to talk a little bit about the post-COVID traveler, because obviously behavior is going to change, and we would like to share with you some insights from the industry and give you some tips how to better respond to the new needs of those post-COVID travelers. So let's get started. So the content of the webinar will quickly go through the forecast for the end of the year and for next year, what to expect, and then we will review, as I said, the expected post-COVID traveler profile, because obviously the expectation of those travelers will be quite different than of the usual travelers until then. Then we'll move to the next section, which we called Good Guide versus Great Guide. And so we ask our our partners, DMC partners, tour operators, we ask them to have access to their customer feedbacks and really try to understand what a traveler would, how a traveler would define what a great guide is versus just a good guide. And I'm sure there are many things in there that you know already because you are well experienced guide, but it's always good to review this and to improve. It's always good to learn new stuff. And another point, we also gonna give you some tips how to take good photos of your clients, of the travelers, because of course in today's world, travelers, people like to share pictures on their social medias, and there are some basic tips and advices how to make the perfect picture so that you make your client happy
and to ensure that they have a great experience with you. สำหรับวันนี้นะครับก็คือเราจะมีทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับเพราะว่ามีทั้งมัคคุเทศก์กับ DMC หรือว่าทุกคอมพานีที่จะจอยเวบินาร์นะครับแล้วก็จะพยายามให้การอธิบายในการใน2ภาษานะครับของวันนี้นะครับก่อนแรกเราจะพยายามมาดูว่ามีการคาดหวังยังไงกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับสำหรับปีหน้าปลายปีนี้กับปีหน้านะครับแล้วก็เราจะมาดูโปรไฟล์ลักษณะของนักท่องเที่ยวหลังจากช่วงเวลาโควิดที่เราคิดว่าน่าจะเป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมยังไงนะครับแล้วก็เขาจะมีความคาดหวังยังไงแล้วก็สุดท้ายเราจะมาดูว่าความแตกต่างระหว่างมัคคุเทศก์ที่ดีกับมัคคุเทศก์ที่สุดยอดคือเรารู้อยู่แล้วว่าพวกคุณเป็นมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์แล้วแต่เราพยายามเอาข้อมูลมาจากทั้ง DMC ทุกคอมพานีหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่เขามาพบกับมัคคุเทศก์ไทยหรือว่ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเขามีความคิดยังไงเกี่ยวกับมัคคุเทศก์นะครับสุดท้ายเราก็จะให้ทิปว่าควรจะถ่ายรูปยังไงเพื่อจะทำรูปสวยๆให้กับลูกค้านะครับje crois qu'il y a des gens qui sont ajoutés. Okay. So, maybe Mark, you start by telling us more about the forecast that have been expected. So yes, of course, yeah, we all know that the information from the government is not that transparent right now. But yeah, the latest news are that the borders are not likely to open before the end of the year. We are hearing some conflicting information from different government agencies, but unfortunately, it seems that the borders will remain open until January. The key factors for the borders to open again there are two key factors. We call it the speed of containment is how the government, how the public health will be able to stop local transmissions. And of course, this is not only for Thailand, but this is for the whole world because Thailand will not open the borders until other countries show improvement in that regard. The second key factor is the airlines. Because when the borders will open, then airlines will have to readjust their operations. And this will unfortunately take a couple of months for those airlines to have the capacity again to bring those travelers to Thailand. Okay. คือคุณมาร์คบอกว่าที่คาดหวังนะครับคือเราได้ข้อมูลจากรัฐบาลที่ตอนนี้ยังค่อนข้างซับซ้อนนะครับเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะสามารถเปิดประเทศให้กับต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามานะครับที่ข้อสำคัญนะครับปัจจัยสำคัญนะครับก็คือ1การกำจัดการระบาดของโรคโควิดภายในประเทศนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะอยู่กับสายการบินนะครับเขาจะสามารถที่จะกลับมาสู่การโอเปเรตดั้งเดิมช้าแค่ไหนซึ่งตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนมากแต่ที่ข้อมูลที่เราทราบมาถึงวันนี้ก็คือเดือนที่1ปีหน้านะครับ So the new Thai traveler, the new normal. So there has been a couple of studies in the countries. One important study came from the Suwanndusit Ratchapat University back in May, and they asked random people about what they think about their traveling behavior in the many months to come. Most of people, they confirmed that their behavior will change. They will most likely, most of those travelers, they will put great importance in the health and safety. They will consider less crowded places to travel, and they will also consider how clean those places are. And this is a very new pattern that is emerging post-COVID. So we will review some of those points in the next couple of slides and how you as a guide could better embrace those new patterns to better respond to your clients' expectations.
อันนี้คือเรามาดูว่าพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยนะครับข้อมูลพวกนี้มาจากมหาลัยสวนดุสิตนะครับที่มันช่วยเราชี้ให้เห็นว่าจะต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยเรื่องอนามัยนะครับแล้วก็เรื่องสถานที่ที่มันคึกคักคุณน่าจะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในสไลด์ต่อไปรายละเอียดกว่านี้นะครับ So one thing we all have to keep in mind now is that the post-COVID traveler is going to be like a baby. We have to give all of us, like as tour operators, as service providers, and as tour guide, we have to give extra care, extra service to make those travelers feel confident about traveling again. The number one criteria, so when you ask those travelers, okay, what are you thinking first when you will plan your holidays in the future? And the number one criteria is hygiene. The hygiene will become the first criteria that they think of to select the destination where they're going. Thailand is in a very good situation here because it's conceived by most of travelers around the world as a clean and safe destination. So you as a tour guide, make sure to embrace that and to make sure that you always have hand sanitizer in your pocket to offer to your clients. Make sure that you always bring clients to restaurants that are clean. If possible, bring your travelers to restaurants who can show kind of certificate from TAT or from other government agencies that show that they have taken measures to protect their customers and to make sure that their customers are safe. โอเคเราจะบอกว่านักท่องเที่ยวหลังจากโควิดนะครับก็จะเป็นเหมือนเด็กครับคือเขาจะระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนนะครับอันดับหนึ่งก็คือการอนามัยครับที่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวหลังจากช่วงเวลาโควิดในฐานะมัคคุเทศก์นะครับเราสามารถคือที่คุณม้าบอกว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของสถานที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยและค่อนข้างสะอาดอยู่แล้วซึ่งมันเป็นข้อที่ดีสำหรับพวกเราแต่ในฐานะมัคคุเทศก์เราสามารถทำอะไรได้บ้างให้เขารู้สึกว่าสถานที่ต่างๆที่เราพาไปที่เราพาทำทัวร์นะครับมันมีความสะอาดมีการอนามัยในระดับไหนหนึ่งเราสามารถถือพวกแฮนด์เจลซานิไทเซอร์หรือว่าผ้าเย็นถือกับรับตลอดเวลาเราสามารถแจกให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เราให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆที่เราจะพาไปการเลือกร้านอาหารการเรื่อง excursion ต่างๆเราควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องการอนามัยมากขึ้นนะครับ Travelers will also be very sensitive with regards to contactless interaction with services such as hotels or transport or attractions. They will avoid to touch things. Now with COVID, we all know, for example, in Thailand, the greatest example of all is the Thai Chana application. So you only have to scan. So when you enter a commercial center or restaurant, you can scan the QR code, and this gives information to the government so they can monitor where people are going. And this technology will be widespread across all services. The attractions that will be able to offer contactless check-in points will be the ones that will be the winners. So you as a tour guide, it is suggested that you learn about those attractions, those places where travelers don't have to change money, don't have technical issue. Don't have to touch, so everything that will be contactless will be a priority. เขาจะตอนนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องการไม่มีการจับของหรือว่าจับมือหรือว่าจับเงิน
จากมือคนอื่นนะครับซึ่งทางนี้ทางออกของเราน่าจะเป็นเทคโนโลยีครับส่วนใหญ่เขาจะมีวิธีที่เราสามารถเช็คอินไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเป็น excursion เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับคือจะสามารถจ่ายเงินและเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในฐานะมัคคุเทศก์เราควรจะมีความรู้เพิ่มเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อพวกนี้ว่าใช้ยังไงแล้วโดยเฉพาะว่าสถานที่ไหนเขาจะมีการเสนอบริการแบบนี้แน่นอนนะครับเวลาเราสามารถที่จะเข้าคิวแทนลูกค้าหรือว่าไปซื้อตั๋วแทนลูกค้ามันก็จะเป็นข้อที่ดีที่ทางนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาน่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับ Number 3, social without crowding. So the typical post-COVID traveler will be more attracted to places that are less crowded. Just because they don't want to be stuck with other people, there is this fear of contamination, of the spread of disease. And this is actually from a tourism standpoint, this is the greatest opportunity ever to bring travelers to less visited places. We all know as of today, until COVID, the typical traveler really wanted to see the main lights, the main highlights, and thus the most crowded places. But now this crisis gives you the perfect chance to convince the travelers to explore some places that are much less crowded and that could be just as beautiful or even more than those mainstream places. Just one thing for everyone ทุกคนนะครับใครอยู่ใน Facebook หรือว่า Google Meet ก็สามารถลงคอมเมนต์ได้นะครับช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่เราจะให้ข้อมูลแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะมีช่วงเวลาที่คนสามารถถามคำถามหรือว่ามีคอมเมนต์ได้นะครับ Everyone can comment on both Facebook and Google Meet. We will not answer the question till the end. But if you have any comments or any question, don't hesitate to just type it in the Facebook comments or in the Google Meet comments. So I go back to the social without crowding. คือเราถือว่าเรื่องโควิดนะครับก็เป็นโอกาสสำหรับพวกเราที่จะสามารถพานักท่องเที่ยวมาดูสถานที่ที่ไม่คึกคักมากทุกคนก็รู้ว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยเขาน่าจะมักจะอยากไปดูวัดพระแก้ววัดโพสถานที่ต่างๆที่มันดังๆนะครับซึ่งณตอนนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะพาเขาไปดูสถานที่ที่อาจจะไม่ดังมากแต่ว่าคนจะน้อยลงและเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นผมค่อนข้างแน่ใจว่ามัคคุเทศก์ทุกคนต้องมีที่รู้จักไม่ว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆของตัวเองหรือว่าถนนในเมืองเก่าๆเมืองโบราณหรือว่าฝั่งทนหรืออะไรอย่างนี้ที่มันเป็นแบบว่าต้องเป็นคนไทยถึงจะรู้จักแล้วเราจะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น2เขาจะได้มีความรู้สึกพิเศษว่าเนี่ยมัคคุเทศก์ของผมนะพาผมไปเที่ยวในสถานที่ที่คนอื่นน่าจะไม่มีโอกาสเห็นนะครับเราต้องพยายามเปลี่ยนวิกฤตให้มาเป็นโอกาสแล้วผมแน่ใจว่ามัคคุเทศก์ไทยน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งน่าจะเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้ที่มันอยู่นอกกรอบนะครับมันถึงเวลาแล้วที่เราสามารถใช้ความรู้นั้นมาเป็นประโยชน์ Another aspect that we can consider with this new profile of traveler is that now the price, the cost of things is not the number one criteria anymore. As we said before, it's hygiene, it's safety, and it's all the points that we said before, like just to be able to discover the country out of the crowds and in a peaceful mind. So the price is no longer a key decision. The travelers will be more focused on the added value of the experience, and the destination service provider, this is a great chance to reinvent to even travel and to bring more emotion to the travel experience without the fear of being too expensive. เรามีความคาดหวังว่าทางนักท่องเที่ยวจะ
ให้ความสำคัญกับราคาน้อยลงนะครับแล้วจะให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยการอนามัยแล้วการเที่ยวในสถานที่ที่ปลอดภัยมากกว่าซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำหรับพวกเราที่จะสร้างทัวร์หรือว่าเสนอทัวร์ excursion ต่างๆกับนักท่องเที่ยวที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยและทำให้เขารู้สึกปลอดภัยโดยเราไม่ต้องดึงหรือว่ากดราคามากเกินไปนะครับ So now we move to the next section. As we mentioned in the beginning, for those who just joined us, thank you very much for that. We went through a large number of feedbacks that our value partners at iZZi Guide share with us. So feedbacks from customers about their experience with their guides, and we try to look at all of them and to come up with some points to help you becoming a greater guide. The first feedback that we noticed, something that was coming up all the time, was the travelers, clients. They were very happy with their guides, very happy with the services. They had a great experience, but they sometimes complained that the guides spent too much time explaining the sites, trying to provide information to their clients, but unfortunately, because of that, they were turning their back to them, and this puts kind of a physical barrier between the travelers and the guide, and it's a kind of a shame because it shows that the guide is really passionate about his job, passionate and really is willing to give information to their clients, but unfortunately, because of that, it gives the wrong impression. เราได้ข้อมูลจากพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าเป็นทัวร์คอมพานีเป็น DMC หรือว่าเป็น Traveler นะครับแล้วก็เราพยายามที่จะดูในข้อมูลทั้งหมดนี้ว่ามีอะไรบ้างที่มันเป็นข้อสำคัญที่นักท่องเที่ยวมักจะคอมเพลนหรือว่าทำรีมาร์คว่าเขาไม่ค่อยพอใจหรือว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องพวกนี้นะครับคือเป้าหมายของส่วนนี้ของเวบินาร์นะครับไม่ได้เอามาใช้เพื่อจะมาว่ามะคุเทศหรืออะไรอย่างนี้นะครับคือเหตุผลคือบางครั้งเรารู้ว่าลูกค้าเขาไม่กล้าที่จะบอกให้เราหน้าต่อหน้าว่ามีอะไรบ้างที่เราสามารถปรับปรุงได้เพื่อจะให้บริการที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเรารู้สึกว่าฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆนะครับเราก็เลยตัดสินว่าเราจะมาแชร์ข้อมูลพวกนี้กับพวกคุณวันนี้นะครับข้อแรกนะครับที่มันกลับมาค่อนข้างบ่อยนะครับคือเวลามัคคุเทศก์กำลังอธิบายหรือว่ากำลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะครับที่พานักท่องเที่ยวไปครับมักจะหันหลังเวลากำลังมีการอธิบายซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าใจค่อนข้างง่ายนะครับเวลาเราอธิบายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับการวาดรูปหรือว่าวัดหรืออะไรต่างๆคือเรามักจะมองสิ่งนั้นนะครับซึ่งเวลาเราเป็นมัคคุเทศก์จริงๆเราเป็นเหมือนแบบเหมือนเราทำรายการนะครับเราก็จะควรจะมองตามองหน้าของลูกค้าซึ่งมันก็จะให้ feeling ว่าเขากำลังตั้งใจอธิบายให้เราแล้วก็พยายามอย่าหันหลังเวลาเราการทำการอธิบายกับนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้คือข้อแรกที่เราได้จากพวกทัวร์คอมพานีและพวกนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาให้ฟีดแบ็กนะครับ So here when we realize that okay the way how tour guide explains the surrounding, explains the site, the sites that they are visiting, the connection, of course, with the traveler, with the client, is just as important as the information that the guide brings to them. So this is why being personal, telling stories, trying to build a personal connection with your client is just as much important as the knowledge that you have with the surrounding and with the destination that you are taking your clients to. การสนิทกับลูกค้านะครับต้องบอกว่า
เวลาเรามีการขายนะครับไม่ว่าเราขายบริการเราขายสินค้าหรืออะไรก็ได้นะครับที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้ากับคนที่ต้องซื้ออะไรจากเราครับมีสถิติมีการศึกษานะครับเรารู้มานานแล้วว่าความสัมพันธ์กับคนขายมีความสำคัญเท่ากับข้อมูลหรือว่าสินค้าหรือว่าบริการที่เขากำลังให้อันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญแล้วควรจะเอามาใช้เวลาเราเป็นมัคคุเทศก์นะครับเรามีข้อมูลที่ดีเรามีข้อมูลที่ชัดเจนเรามีข้อมูลที่จริงมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วผมก็มัคคุเทศก์ทุกคนควรจะมีอยู่แล้วแต่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าน่าจะมีความสำคัญเท่ากันการที่เราจะมีเรื่องราวนะครับที่เป็นเรื่องราวส่วนตัวที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าเรื่องราวที่มีที่ทำให้ลูกค้ามีอิโมชันมีความสัมพันธ์กับเรามันจะสำคัญมากๆครับ A good tip to build that personal relationship with your traveler is to tell stories. A good guide needs to be a good storyteller. It's the best stories that you can tell to your clients are personal stories, are your experiences. All, let's say, I will take you to that restaurant, to that Kwaitio restaurant. You know why? Because it's my wife's favorite. This is where my wife and I met 20 years ago, and we just met. We were two clients sitting in front of each other's, and we just met. 20 years later, we're still married. This is a personal experience. It brings that little touch that will make travelers trust you, and it will just emphasize the overall experience that you want to bring them. การเล่าเรื่องครับเหมือนที่ผมพูดนิดนึงเมื่อกี้แล้วเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจริงๆแล้วผมว่าการเล่าเรื่องน่าจะเป็นเวบินาร์ของตัวเองแหละสามารถทำเวบินาร์2 ชั่วโมงเกี่ยวกับการเล่าเรื่องได้นะครับเป็นข้อที่1สำคัญแล้วมันมีคอนเทนต์เยอะมากเราไม่อยากจะไปลึกเกินไปในข้อนี้ในวันนี้นะครับแต่คุณสามารถหาคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องออนไลน์มีเยอะมากครับไม่ว่าเป็นspecial speaker มีคอนเทนต์เยอะมากเดี๋ยวหลังจากเวบินาร์นี้เราจะมีการแชร์ในโซเชียลทั้งpresentation แล้วก็ลิงก์ต่างๆที่คุณจะสามารถเข้าไปดูได้นะครับการเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับเหมือนที่คุณมาร์คพูดเมื่อกี้คือเช่นคุณจะพาลูกค้าไปกินก๋วยเตี๋ยวในร้านนี้แทนที่คุณจะบอกว่าโอเค I'm gonna bring you to eat some great noodles มันก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ถ้าคุณมีเรื่องราวเช่น20 ปีที่แล้วผมเจอกับภรรยาที่นี่ซึ่งตั้งแต่วันนั้นมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบที่สุดแล้วเราเธอว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่เด็ดที่สุดในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะยกระดับของสถานที่ที่คุณกำลังจะพาลูกค้าไปมันเป็นอะไรที่มันทำไม่ได้ยากมากในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะเสริม feeling ทันทีครับแล้วในฐานะที่ผมเคยเป็นนักท่องเที่ยวและเคยใช้บริการของมัคคุเทศก์มาก่อนนะครับถ้ามัคคุเทศก์คนไหนเริ่มมามีเรื่อง personal มีเรื่องส่วนตัวทำให้เราใกล้ชิดกับเขาและความรู้สึกก็จะดีขึ้นทันทีครับการเล่าเรื่องสำคัญมากๆนะครับผมอยากจะเน้นอีกรอบหนึ่งลองไปดูในออนไลน์ใน Google YouTube ก็มีวิดีโอเยอะมากที่มัคคุเทศก์ต่างชาติหรือว่าต่างประเทศแม้ว่าคนไทยก็มีที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องนะครับเดี๋ยวถ้ามีคำถามมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ An interesting comment that we read quite often in those feedbacks is that some tour guides are very good in telling those stories that we just mentioned. There is one advice that we would like to share here based on those feedbacks that we read. Don't start that storytelling at the airport because keep in mind that some of those travelers they've been traveling for 20 hours plus. They arrive at the airport. They want to go straight to the hotel, and some clients, some travelers have complained that they have to listen to the stories of their tour guides for like
15 minutes, 30 minutes at the airport, and they're looking at their watch and like, oh, when are we going? So this is just a little tip that we wanted to include here. At the airport, try to be concise, introduce yourself, try to start building that relationship, but on the way to the hotel. มีการเสนอว่านักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับเขาเดินทางมาไกลเดินทางมา20ชั่วโมงกว่าแล้วพอไปถึงสนามบินนะครับคือจริงๆความต้องการของเขาคือเขาอยากจะรีบไปที่โรงแรมไปเปิดห้องไปอาบน้ำหรือว่าไปวางกระเป๋าเพื่อความสบายใจว่าแบบโอเคเราถึงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการเล่าเรื่องสำคัญมากๆนะครับแต่อย่าใช้การเล่าเรื่องที่สนามบินพาลูกค้าเข้าไปในรถก่อนแล้วก็ค่อยแบบว่าบิวความสัมพันธ์ได้เราแนะนำตัวแน่นอนแนะนำชื่อบริษัทหรืออะไรก็ได้ที่เป็นข้อมูลหลักนะครับข้อมูลสำคัญที่เขาต้องได้รับเวลาเขามาถึงแต่อย่าใช้เวลาที่สนามบินมากเกินไปนะครับคือส่วนใหญ่เขาอยากจะแบบว่าไปวางกระเป๋าเข้าห้องเช็คอินแล้วเรียบร้อยครับ Another interesting point is like don't try to be perfect. It is okay sometimes not to know something. If a client of yours will ask you, okay, when was that building built? If you don't know it, don't come up with something, some kind of wrong answers. Sometimes it's just better to tell them, I don't know. I'll be happy to check and I will get back to you with the answer. Of course, if you come up with that answer every single time, they will wonder, okay, but what do you know? But that's not the point. The point is sometimes if you just admit that you don't know, it's fine, and your clients will actually appreciate that you're honest with them. อย่าพยายาม perfect ทุกอย่างทุกเรื่องตลอดเวลานะครับเราเป็นมัคคุเทศก์เรามีประสบการณ์แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นมัคคุเทศก์มา15ปีแล้วบางคนอาจจะเป็นมัคคุเทศก์มาแค่2ปีนึงหรือว่าเคยเป็นมัคคุเทศก์ที่เชียงใหม่กลับมาอยู่เป็นมัคคุเทศก์ที่กรุงเทพเราเป็นมนุษย์กันเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ทุกเรื่องทุกข้อครับการที่เราบอกลูกค้าว่าเราไม่รู้และเราจะเช็คให้มันไม่ได้เป็นข้อที่แย่มากๆนะครับคุณควรจะใช้บ้างถ้าคุณไม่รู้จริงๆแน่นอนเหมือนที่คุณมาร์คบอกถ้าคุณจะบอกลูกค้าว่าไม่รู้ทุกคำถามมันก็น่าจะไม่โอเคแต่ว่าบางคำถามบางครั้งเรายอมรับกับลูกค้าว่าขอโทษนะผมไม่รู้คำตอบนี้แต่เดี๋ยวผมจะเช็คให้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาซื่อสัตย์กับเราเขา honest กับเราแล้วเขาก็เปิดเผยซึ่งมันทำให้ลูกค้ารู้สึกดีครับอย่ากลัวว่าคุณไม่ perfect หรือว่าอย่ารู้สึกผิดว่าเราไม่ได้สามารถตอบได้ทุกคำถามนะครับไม่มีใครสามารถตอบได้ทุกคำถามอาจจะมีแต่คงไม่เยอะมากก็แหละครับ A good tip for tour guides who specialize in group tours is there is always one or two participants in the group who are very excited and who are willing to help. And this is very interesting. When you find that particular participant who's like eager to help you, invite him or invite her, and maybe you can delegate some tasks. So maybe help me out to count the participants, to count the group every time we leave a site. For example, we leave the Grand Palace. Just make sure that everybody is here. This will help build trust with the rest of the group, and it will empower that person. So that person will be a good ambassador of your service. You will build a perfect relationship with that person. บางครั้งเวลาเรามีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีบางคนที่เขามีความต้องการที่จะช่วยคุณหรือว่าความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการจัดทัวร์ของคุณเวลาคุณสามารถเจอคนนั้นได้แล้วคุณก็รู้สึกได้ว่าคนนั้นอยากจะมีส่วนร่วมนะครับใช้เขาเลยให้เขาช่วยนับคนให้เขาช่วยแบบพาคนนี้ไปห้องน้ำนี่นู่นนั่นอย่าไปรู้สึกว่าฉันต้องเป็นคนทำคนเดียว
เขาไม่ควรจะทำเขาไม่คือมันจะสร้างความน่าเชื่อถือจากกลุ่มแล้วก็คนนั้นก็จะรู้สึกดีแล้วเขาก็จะแบบว่าช่วยคุณได้นะครับอย่ากลัวให้กับนักท่องเที่ยวบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาทำได้และเขามีความต้องการที่จะทำช่วยคุณในการจัดทัวร์นะครับ Another point, so this is very relevant in our challenging times with this COVID crisis, hygiene. Travelers will feel when you care about hygiene, about the safety of a location, of restaurants, a site. If you always take them to places that look a little bit dirty or low run, this will give a wrong impression, and that would be a shame, especially because you're a great guide, you provide all the information, you're passionate, but the choice or the selection of the places that you took them does not reflect how professional you are. So always keep hygiene on top of your head, especially in the post-COVID era. การอนามัยความสะอาดของสถานที่ต่างๆที่คุณพานักท่องเที่ยวไปนะครับเหมือนคุณมาร์คบอกนะครับคุณอาจจะเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีให้บริการที่ดีให้ข้อมูลที่ดีสร้างบรรยากาศที่สุดยอดแล้วเขาก็ชอบคุณมากชอบแบบบริการของคุณมากแต่พอคุณจะพาเขาในร้านอาหารหรือว่าสถานที่หนึ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สะอาดผมเน้นคำว่าเขารู้สึกว่าไม่สะอาดนะครับผมรู้ว่ามาตรฐานหรือว่าฟิลที่เรามีเกี่ยวกับสถานที่ถ้าเราเกิดอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่าที่เมืองไทยที่ไหนก็ได้น่าจะไม่เท่ากันแต่บทบาทของเราคือควรจะพยายามคิดเหมือนเขาซึ่งถ้าคุณมักจะเที่ยวกับคนอังกฤษหรือว่าคนอเมริกาผมคิดว่ามัคคุเทศก์ส่วนใหญ่น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับความคาดหวังของเขาสะอาดสำหรับเขาแปลว่าอะไรให้ความสำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่าบางครั้งคุณทำดีได้ทุกอย่างแต่แค่การเลือกสถานที่เลือกร้านอาหารเลือกอะไรก็ได้ที่จะทำให้เขารู้สึกว่าไม่สะอาดมันจะมีอิทธิพลกับภาพลักษณ์ของคุณในฐานะมัคคุเทศก์อย่าทำร้ายงานบริการทุกอย่างของคุณโดยการเลือกสถานที่ที่ไม่สะอาดนะครับ Another point is try to always be on top of the news. Read the newspapers, especially about the health situation in the country in this post-COVID era, and also the government news. Imagine a situation where you are with clients and they are heading to destination in the south, in Krabi, but you read in the news or you heard in the news just in the morning that, well, there are rumors that Krabi will be under lockdown because of, let's hope it's not the case, but it's going to be under lockdown tomorrow. If you are the person who brings them those news, this will only help to build trust, and they will be like, wow, my guide knows about the situation. He knows and he can give me proper advice. เพื่อให้คุณสามารถให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าของคุณนะครับคุณตามข่าวนะครับมันค่อนข้างสำคัญแน่นอนอย่าตามข่าวใน Facebook แล้วก็แพร่ระบายกับลูกค้าโดยไม่มีการใช้ข้อมูลนะครับอันนี้ระวังนิดนึงแต่ว่าการที่คุณจะอ่านข่าวในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์วิทยุต่างๆนะครับและข่าวที่คุณรู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับคุณสามารถเอามาใช้ในการทำงานของคุณยิ่งในช่วงเวลาวิกฤตเหมือนตอนนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่นำข่าวนั้นให้กับนักท่องเที่ยวครับเขาจะเชื่อคุณนะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมัคคุเทศก์ของผมนี่สุดยอดนะคือเขาเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ให้ข่าวสำคัญมาให้ผมฟังครับมันจะทำให้คุณมันจะทำให้เขายกระดับของคุณนะยกย่องคุณนะครับ So now a couple of tips that we also put together. We talk with our value partners. We talk with we have the chance to have many guides coming around here at our office at iZZi Guide, and all of you are mostly welcome to pay us a visit.
So we put together a list of great tips to help you become even better than you are. First tip is you have to emphasize a lot, I'm sure you know that, about your introduction. It's very good to, it's a requirement to introduce yourself. Okay, my name is Pat. I'm been guiding for 20 years. I love my country. I'm specialized in cultural and architecture and cultural heritage. You know this better. You do this better than me. Don't forget though to also ask your clients to introduce themselves. Ask them questions. Hey, how are you? What do you do in your life? Do you have kids? Why are you? Is it the first time you come to the country? Try to get them introduce themselves. This will only bring you closer to your clients. การแนะนำตัวแน่นอนนะครับก็เป็นจุดสำคัญของมัคคุเทศก์ทุกคนที่จำเป็นจะต้องทำส่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกเวลาเราแนะนำตัวนะครับการที่เราจะบอกว่าชื่ออายุมาจากไหนอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มักจะเป็นข้อที่เราจะแบบว่ามาพูดกันตามกันแบบนี้ซึ่งบางครั้งมันก็จะไม่น่าตื่นเต้นมากนะครับข้อนี้มาคู่กับข้อราวเรื่องนะครับที่เราคุยเมื่อกี้นะครับคุณแนะนำตัวโดยคุณราวเรื่องได้นะครับอย่าแค่แบบว่าชื่ออายุเป็นมัคคุเทศก์มากี่ปีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคอะแต่มันไม่ได้น่าตื่นเต้นนะครับคุณเล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณเวลาคุณแนะนำตัวเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วข้อนี้คุณเอาไปใช้กับลูกค้าได้เหมือนกันคุณควรจะมีความสนใจเกี่ยวกับลูกค้าว่าเขาเป็นคนที่ไหนเขาสนใจดูสถานที่อะไรบ้างเขาเป็นคนชอบวัดชอบสถานที่โบราณหรือว่าเขาเป็นคนชอบการตื่นเต้นอยากจะทำ excursion ที่น่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคุณมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าแล้วยิ่งคุณถามคำถามให้กับลูกค้ายิ่งเขาจะรู้สึกว่าคุณมีความสนใจเกี่ยวกับเขาและจะทำให้เขารู้สึกดีแล้วมันจะตั้งมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วเขาก็จะมีความสุขในการเที่ยวกับคุณนะครับ Another point is sightseeing. So a good tour guide shows the group all the sites around. A great guide maximizes enjoyment on the tour. So it's not only about the mainstream places. It's about the life, the activity, everything that's going around. Remember the importance of storytelling. So you bring people to Wat Po, you bring people to a massage. Maybe try to invite one of the ladies who's doing a massage to also introduce herself, to bring a little extra touch to this. So it's just not only a massage, but the travelers get a chance to interact with those person and bring added value to the site itself. Think always of the site like the central point, but what really matters is everything that circles around it. เรารู้ว่ากระแสของการท่องเที่ยวนะครับมีการเปลี่ยนแปลงคุณสามารถดูพวกเว็บไซต์ใหญ่ๆเช่น Airbnb, TripAdvisor พวกนี้เขาจะให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาเรียกว่า experience นะครับมากขึ้นexperience มันแปลว่าอะไรครับคือนอกจากคำนะครับคืออะไรเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเขาอยากได้เวลาเขาทำ experience เขาอยากได้มากกว่าดูสถานที่แน่นอนคุณเป็นมัคคุเทศก์คุณต้องไปจากจุด A ไปถึงจุด B จากจุด B ไปถึงจุด C แน่นอนมันเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของมัคคุเทศก์แต่เราจะสร้างความรู้สึกของ experience นั้นได้ยังไงบ้างเช่นเหมือนที่คุณมาร์คบอกคุณพาลูกค้าไปนวดก็ให้หมอนวดมาแนะนำตัวว่าเขาเป็นคนที่ไหนเขามีชีวิตยังไงให้นักท่องเที่ยวเขามีข้อมูลเกี่ยวกับคนท้องถิ่นชีวิตคนท้องถิ่นการใช้ชีวิตวิถีชีวิตคนท้องถิ่น
เอาเรื่องมาเล่าด้วยว่าคุณพาเขามานวดที่นี่ทำไมคุณพาเขามากินข้าวที่นี่ทำไมสถานที่ตรงนี้มีความพิเศษสำหรับคุณหรือว่าสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่คุณพาลูกค้าไปซื้อซูเวเนียร์ไปซื้อของฝากนะครับก็พยายามให้มีเรื่องเกี่ยวกับคนขายทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างความทรงจำที่ดีแล้วมันจะเป็นจากทัวร์คุณสามารถ provide experience กับลูกค้าครับ Time management. So of course you have a job description, and your clients expect you to bring them to all the sites that are listed on the itinerary A to B to C to D, and that of course is your framework. You have to commit to what's written on the itinerary, because otherwise, yeah, we all know that clients might complain. However, a great guide is able to feel when a client, so especially with group tours, when a group feels good in one particular site and wants to spend more time in that particular location, a great guide will be able to think forward, like, okay, we have 3 sites to visit ahead. What do we do? What shall we do? What shall I do? Shall I talk to them and say, well, instead of going to them and say, well, we have to go. Engage in a discussion with them, like, hey, we're having much fun here, we can spend all day here, but there are still some sites, so what about moving those sites I'll find a way to move those visits to the next day, if at all possible. If it's not possible, find a way to maybe bring them after hours, like in the evening. There are some beautiful sites, for example, in Bangkok that are also open in the evening. So it's not only about A to B to C to D, it's about how you manage the time between those places. And I'm sure you all know that, but this is a very powerful tip to make the group or your clients very happy and feel confident about your services. การจัดเรื่องเวลาระหว่างสถานที่ต่างๆที่เราจะพาลูกค้าไปที่คุณมาร์คอธิบายให้ฟังคือเรารู้ว่าบางครั้งเราสามารถสังเกตลูกค้าแล้วเราดูว่าโอเคจุดนี้ดูมันเขาจะสนใจมากครับหรือว่าเขากำลังมีความสุขมากเวลาเราอยู่จุดนี้แน่นอนคุณมีแผนคุณจะต้องดูสถานที่แบบ A B C D ไปถึงเวลาภายในเวลาที่มันกำหนดแต่อย่าให้คิดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักคุณพยายามคุยกับลูกค้าได้ว่าผมเห็นว่าคุณกำลังชอบที่นี่มากนะแต่ผมแค่อยากให้คุณรู้ว่าเรายังมี3จุดที่เราต้องไปดูแต่ถ้าคุณอยากดูที่นี่อยากอยู่ที่นี่นานกว่านี้ก็ได้นะครับคือให้เขารู้ว่าคุณอยู่ได้แต่มันยังมีอีกนะอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะบอกว่าโอเคต้องไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเราพยายามคุยกับลูกค้าและถามลูกค้าว่าเขารู้สึกยังไงโดยเราให้ข้อมูลว่ายังมีจุดอะไรบ้างที่เราต้องดูแล้วเขาจะได้เลือกเองว่าผมจะเสียสละจุดที่3จุดที่4เพราะว่าผมชอบตรงนี้มากหรืออีกทางนึงที่คุณมาร์คเสนอก็คือเราสามารถบอกว่าโอเคเราจะมาดูคือคุณชอบตรงนี้แทนที่เราจะไปดูทั้งจุด3จุดวันนี้อีกจุดหนึ่งเราจะไปดูพรุ่งนี้หรือว่าตอนเย็นก็ได้บางจุดเขาก็ยังเปิดตอนเย็นนะครับก็อย่ากลัวคุยกับลูกค้าและเสนอทางออกให้ลูกค้าสามารถใช้เวลาเท่าที่เขาอยากจะใช้กับจุดต่างๆที่คุณพาเขาไปดู This is also this tip is also very much related to the storytelling. It's always good to know when that a temple was built and how many years it took until completion. But it's for a traveler, for the typical traveler, is even more interesting to know why that temple was built and why it took so long. Maybe because there were issues with constructions like 100 years ago, and then there was a lack of interest to build this temple because another temple was built, but then the local community brought together and brought some fun and managed to build that temple, and this is the reason why it looks like this today. So always again,
the site is important, but everything that comes around is even more important. เรากลับมาที่ storytelling อะครับที่การเล่าเรื่องอะครับจริงๆเราเวลาเรากำลังเตรียมเวบินาร์นี้กับคุณมาร์คแล้วก็คุยกับ DMC กับทุกคอมพานีกับ Traveller กับมัคคุเทศก์ต่างๆครับstorytelling การเล่าเรื่องน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับการให้ข้อมูลมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราเป็นมัคคุเทศก์จำเป็นอยู่แล้วคือเราต้องสามารถให้ข้อมูลได้แต่วิธีที่เราใช้ในการให้ข้อมูลมันคือวิธีไหนถ้าเราแค่แบบว่าโอเคสถานที่นี้เราสร้างมา200ปีที่แล้วมันมีสงครามแล้วมันก็ไม่ได้ใช้มา200ปีแล้วก็จบคือเราแค่แบบว่าให้ข้อมูลแบบนี้มันก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นนะครับถ้าคุณมีข้อมูลที่อาจจะไม่ใช่วันที่หรืออาจจะไม่ใช่ชื่อหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่อยู่รอบๆสถานที่นั้นนะครับจะทำให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นและคุณจะสามารถดึงความสนใจของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับbe passionate คือแน่นอนถ้าเรายืนตรงไม่มองหน้าลูกค้าแล้วเราก็เงียบแบบนี้แล้วเราแค่ให้ข้อมูลฟีลของผู้ฟังมันก็จะไม่ดีเท่ากับคุณใช้มือในการอธิบายชี้อะไรให้เห็นยิ้มมองหน้าลูกค้าใช้หน้าของเราในการทำ expression คือถ้าคุณกำลังเล่าเรื่องเกี่ยวกับสงครามครับมันก็น่าจะมีความตื่นเต้นใช่ไหมครับมันก็จะมี action เกิดขึ้นสงครามเขามากัน200คนหน้าต่อหน้ากันแล้วก็มองหน้ากันคือพยายามที่จะเล่าเรื่องแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีคำศัพท์พิเศษในการสร้างเรื่องไม่พออีกรอบหนึ่งครับผมแนะนำให้ไปดูคอนเทนต์ต่างๆที่คุณสามารถหาออนไลน์ฟรีนะครับเกี่ยวกับการเล่าเรื่องครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าคุณมีคอมเมนต์มีคำถามมีอะไรพิมพ์เข้าไปใน Google Meet หรือว่าใน Facebook ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็สนใจที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณประสบการณ์ของคุณถ้าคนหนึ่งที่กำลังฟังอยู่เขารู้สึกว่าเขาเก่งเรื่องการเล่าเรื่องครับแชร์กับเราได้นะครับ And of course, the local knowledge is what will make you a great, not a good guide, but a great guide. It's all the little stories that you can bring to, you can share with your clients. This also includes, especially your personal experiences, your personal travel experiences. For example, that's not only related to the sites that you are visiting, but if you know that your clients are heading to Chiang Mai, for example, don't be afraid to share with them, you know what, I went to Chiang Mai 2 weeks ago and I know that little restaurant has the best khao soi in the world. Let me write on a piece of paper the address so you can visit it and don't miss it because you will have a blast over there. So those little tips about the location, or you can even, if you have some friends who are happy to meet with foreigners, you can say, hey, you know, you're in Chiang Mai, my friend is there, he's willing to, he's so happy to meet new friends. You can even, if the connection is great, maybe my friend will be happy to invite you at his home or her home to share a meal with her family. Things like this, little stories, little local knowledge, just as much important as knowledge about history and buildings and temples. ครับเรากลับมาที่ประสบการณ์ที่ experience นะครับแน่นอนคุณทำทัวร์อยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าพรุ่งนี้ลูกค้าของคุณต้องไปต่อที่เชียงใหม่แล้วคุณมีความรู้อะไรบางอย่างที่เชียงใหม่เช่นร้านข้าวซอยหรือว่าคุณมีเพื่อนของคุณที่เป็นชาวไร่หรืออะไรก็ได้ที่คุณสามารถแนะนำให้กับลูกค้าแม้แต่ไม่ใช่คุณจะเป็นมัคคุเทศก์ของเขาที่เชียงใหม่แม้แต่เรื่องนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่ควรจะให้คุณให้มากกว่านี้ได้ local knowledge มันไม่ได้เป็นแค่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่โบราณหรือว่าเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ครับ
local knowledge คือสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่สามารถได้จาก Google ครับถ้าเขาอยากจะได้ประสบการณ์นี้คือทางเดียวคือต้องผ่านทางคนท้องถิ่นแล้วคุณก็เป็นคนท้องถิ่นเหมือนกันคุณมีความรู้นั้นอย่ากลัวแชร์ความรู้นั้นกับลูกค้าเลยแนะนำสถานที่แนะนำเพื่อนแนะนำอาหารหรืออะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าถ้าเขาไปถ้าเขาทำถ้าเขากินเขาจะมีความสุขแล้วเขาก็จะไม่มีวันลืมคุณแน่นอนครับว่าไกด์ของผมเนี่ยเขาแนะนำให้ผมไปเที่ยวตรงนั้นที่เชียงใหม่ผมกินอาหารอร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาในเมืองไทยแน่นอนครับเขาไม่มีวันลืมคุณนะครับ So yeah, in other words, so a conclusion is that the best relationship that you can build with your clients is based on you need to show them that you care. You care, and how do you care? You care about their safety, you care about their happiness, and you care about them. You want to help them discover your country. And as Ben rightfully said, the little details are the ones that clients will remember back home. Everybody can go on Google and figure out how old, since what year Bangkok became the capital of the country. But nobody except you can tell them that behind in the end of that little soy, there is this little shop that makes those beautiful necklaces, and it's made by the local community. All the money that they can raise by selling those little necklaces go to the little community to help them rebuild the temple and stuff like that. Those little tips are the things, those little things that you share with your clients are the things that they will remember. เพื่อจะสรุปนะครับที่คุณม้าบอกคือถูกมากนะครับคือตอนนี้กับพวกเทคโนโลยีต่างๆกับพวก Google พวก TripAdvisor ข้อมูลนะครับคือลูกค้าเขาถือโทรศัพท์อยู่เขาสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าวัดพระแก้วสร้างมาปีไหนผมคือเราไม่ได้อยากจะบอกว่ามาตรฐานความรู้ของคุณควรไม่มีความสำคัญแน่นอนคุณเป็นมัคคุเทศก์คุณต้องมีความรู้นั้นอยู่ในมือของคุณอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นvalue ที่จะมีคุณค่ามากที่สุดกับลูกค้าคือสิ่งที่เขาไม่สามารถหาใน Google ได้ร้านตรงนั้นที่คุณรู้จักเรื่องเกี่ยวกับคนนี้เกี่ยวกับสถานที่นี้เรื่องท้องถิ่นเรื่องความเชื่อของคนท้องถิ่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ความรู้ที่เขาจะสามารถหาใน Google ได้จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทัวร์ของคุณจากทัวร์ที่ดีเป็นทัวร์ที่สุดยอดนะครับ And the last point is complaint handling. This is also quite a powerful tip. When clients are not happy, try to avoid telling them, well, the tour operator, your travel company will handle it. Try to fix it on the spot. Of course, you need to communicate with the tour company that hires you, but the best way to handle a complaint is to handle it as early as possible. The longer you wait, the bigger the complaint will be in their mind. Be it just a little thing like, I got food poisoning and it's because of the guide, because the guide brought me to that restaurant. Well, actually, if you fix that issue, if you help the clients to bring those clients to the local pharmacy and bring them some medicine and help them on the spot, this is the key to avoid these small complaints to become bigger and bigger. It's what we call in English, we say, kill the chicken in the egg. การคอมเพลนนะครับแน่นอนเราคุยกับมัคคุเทศก์มาเป็น100 คนนะครับแล้วก็เราคุยกับ DMC อีกฝ่ายหนึ่งเป็น10 คนแน่นอนทั้ง2 ฝ่ายก็จะมีเหตุผลของเขาแล้วแบบคือตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพูดเรื่องนี้ว่าแบบใครผิดใครไม่ผิดใครควรจะรับผิดชอบคือ
ผมคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่หัวใจหลักของเรื่องนะครับเราอยากจะมาพูดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมได้สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้มันคือทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณควรจะมีปฏิกิริยายังไงเวลามีการคอมเพลนจากลูกค้าไม่ว่าเป็นคนขายเป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นคนทำงานในโรงแรมต้องเจออยู่แล้วหนึ่งอย่าคิดว่าผิดหรือไม่ผิดperception is reality ภาษาอังกฤษก็จะว่า perception is reality ความรู้สึกคือความจริงลูกค้าผิดลูกค้าถูกความรู้สึกของเขาคือเขาจะรู้สึกว่าเขาถูกแล้วคุณมาเถียงกับเขาไม่มีประโยชน์อย่าชี้ให้เห็นว่าควรจะเป็นบริษัทดูแลเราไม่ผิดเรามาคือการเถียงแบบนี้มันไม่ช่วยใครเลยแล้วแม้ว่าผมเข้าใจว่าเรามักจะทำแบบนี้บางครั้งเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องเป็นคนรับผิดชอบผมเข้าใจความรู้สึกนั้นชัดเจนแต่ไม่มีประโยชน์แล้วทำให้การทำงานของคุณซับซ้อนขึ้นยากขึ้นความสัมพันธ์กับลูกค้าแย่ลงความสัมพันธ์กับ DMC แย่ลงคือสุดท้ายคุณผิดคุณไม่ผิดคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการดูแลคอมเพลนแบบนี้ที่เราแนะนำนะครับข้อที่หนึ่งที่คุณมาร์คอธิบายคือพยายามแก้ปัญหาตรงนั้นให้เร็วที่สุดที่ทำได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจาก DMC อีกครั้งนะผมรู้ว่าคุณไม่ผิดลูกค้าคอมเพลนโดยไม่มีเหตุผลผมเข้าใจตรงนั้นชัดเจนแต่ถ้าคุณหาทางออกได้ณตอนนั้นภาพลักษณ์ของคุณจะดีขึ้นเยอะรีวิวจะดีขึ้นเยอะคือคุณจะได้ประโยชน์ของการมีพฤติกรรมแบบนั้นแทนที่คุณไม่ได้ประโยชน์จากพฤติกรรมอื่นๆโฟกัสตรงนั้นเลยผมเองฉันเองในฐานะมัคคุเทศก์ผมได้ประโยชน์จากพฤติกรรมไหนบ้างแล้วผมก็จะทำพฤติกรรมนั้นเลยไม่ต้องคิดถึงบริษัทพยายามหาวิธีเช่นลูกค้าไม่สบายเขาก็แบบว่ามาว่าเราว่าร้านอาหารที่เราพาเขาไปกินข้าวทำให้เขาเป็น food poisoning อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปพูดถึงร้านอาหารอย่าไปพูดถึงอาหารพาเขาไปร้านขายยาซื้อยาให้เขาพาเขาไปที่โรงแรมไปพักผ่อนให้พนักงานโรงแรมมาให้ชาร้อนให้ดื่มน้ำให้ดื่มอะไรเงี้ยคือดูแลเขานะครับคือจะทำให้เขารู้สึกว่าคุณแคร์นะครับการที่คุณแคร์เกี่ยวกับเขามันจะสำคัญกว่าคอมเพลนนะครับจนสุดท้ายสำคัญนะครับบอกให้เขาว่าเราเข้าใจแล้วเราอยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยเขาผมอยู่ที่นี่เพื่อจะช่วยคุณฟังเขาก่อนให้เขาพูดจบด้วยนะครับสำคัญมากอย่าเถียงก่อนที่เขาพูดจบนะครับฟังเขาให้จบแล้วก็บอกว่าเราเข้าใจแล้วเราอยู่ตรงนั้นเพื่อจะช่วยคุณผมจะช่วยคุณให้มากที่สุดที่ผมทำได้แล้วขอบคุณที่เล่าให้เราฟังว่าข้อนี้หรือข้อนั้นไม่ดีเท่าที่คุณคิดผมจะแชร์ข้อมูลนี้กับบริษัททัวร์ให้เขารู้นะครับถ้ามีใครกำลังฟังอยู่มีวิธีของเขาในการแก้ปัญหาหรือว่าดูแลเรื่องคอมเพลนแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ในคอมเมนต์เลยยินดีฟังยินดีแชร์ประสบการณ์กับคนอื่นๆนะครับ And last but not least, we're just a little bit late, but let's take 5-6 minutes to review a couple of tips that might help you take better pictures of your clients, because we all know in today's world, pictures are very important. Travelers, they like to share their pictures on social media, and one thing that a comment that we read from clients in those feedbacks that we collected is that the guy was always super nice to help us taking pictures, but the pictures the pictures that the guy took were not really nice. So those are 9 top tips that that could help you to take those better pictures. So first, when you take, so the client is giving you the mobile phone. Take a little piece of tissue
a towel and clean the lens. Because when you have some dirt on the lens, well, it's too sad to have a perfect picture, but with some dust on the lens. Never use the zoom while you take a picture. You take like the default setting and you go closer or further from the subject that you want to take a picture. Don't use the flash. So if you know a little bit how to manipulate the settings on the phone, deactivate the flash or ask the customers, hey, are you sure that the flash is deactivated? Because flash are never good for pictures actually, or hardly good. You can try to use the natural lights if you are outside, or if you are inside, look at different lights you could turn off or on in the room, or is there any source of light in the room that you can have your customer go close to. Before using the flash, always try to use external lights, whether it's the sunlight or lights inside the room. When you're outside, make sure that the sun is always behind you, because every time you take a picture with the sun in front of you, you don't see anything on the picture. I'm sure you noticed that, but it's always easy to forget that little detail. Don't try to adjust manual settings. Usually auto settings on nowadays phones, they are the best, especially if it's just a picture in front of a temple or a landmark. For selfies, I don't know if the case for Android, but for iPhone or Android as well. So you have the shutter on the phone on the screen. But actually you can use the volume button on the side to actually take the picture, and that's much easier to take selfies. Or even I never use the shutter button on the screen. I always use the side button because I can then hold the phone like a real camera. And one thing that is really that not so many people do is once you take the picture, show it to the customer and ask them, is it good? Shall I take another picture? And they will really appreciate that, because if they see that for any reason it's not well framed or the light was not good, well, they'll be happy to say, oh, let's try to take another shot. And always try to find some, if you know your destination well, you will know also some nice locations to take some fun pictures, say if you are at the Grand Palace, try to take the face of a yak, because it's quite funny, especially for kids. And always try not to think only about your subject, so the people, but the surrounding, what happens in the back. Yeah. โอเคเดี๋ยวผมจะทำเวอร์ชันภาษาไทยนะครับอาจจะมีมัคคุเทศก์บางคนที่เป็นมัคคุเทศก์ภาษาที่สองการถ่ายรูปนะครับก็มีลูกค้าหลายๆคนที่บอกว่าบางครั้งเดี๋ยวผมได้รูปที่มัคคุเทศก์ถ่ายให้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ายุค 2020 อะครับเราเรื่องสมาร์ทโฟนเรื่องรูปมันค่อนข้างสำคัญทุกคนก็จะชอบแชร์รูปใน Facebook ในโซเชียลมันเริ่มมีความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับลูกค้าเราก็เลยเอาทิป9ทิปมานี้เพื่ออธิบายให้คุณว่าคุณควรจะทำอะไรบ้างให้ได้รูปที่ดีนะครับข้อแรกนะครับคือทำความสะอาดของกล้องตรงนี้นะครับใช้ทิชชู่ใช้เสื้อยืดก็ได้ทิชชู่ก็จะดีที่สุดพยายามให้มีทิชชู่อยู่ในกระเป๋าของตัวเองอยู่แล้วให้กับลูกค้าเวลาลูกค้าต้องการเราเอามาใช้เพื่อทำความสะอาดตรงนี้เลยตรงส่วนนี้ของกล้องถ่ายรูปอะครับอย่าใช้ซูมที่อยู่ภายในกล้องถ่ายรูปอะครับเวลาคุณซูมแบบนี้นะครับเวลาเราถ่ายรูปอยู่ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ซูมของเครื่องซูมดิจิตอลพวกนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีแล้วจะทำให้คุณภาพรูปเสื่อมทันทีครับถ้าคุณต้องการให้อยู่ใกล้ขึ้นจากลูกค้าคุณขยับตัวเองเลยมันจะดีกว่าการใช้ซูมการใช้แสงนะครับพยายามไม่ใช้เดี๋ยวผมพยายามเพราะว่าบางครั้งจำเป็นต้องใช้แต่เวลาคุณใช้แฟลชของเครื่องผมคิดว่าทุกคนเคยเห็นแล้วรูปมักจะไม่สวยเท่าไหร่คุณพยายามใช้แสงของพระอาทิตย์หรือว่าแสงที่อยู่ในห้องพยายามดูจุดว่าตรงไหนมีแสงให้ลูกค้าไปยืนตรงนั้นแทนนะครับก่อนที่คุณจะเลือกการใช้แฟลชแน่นอนอย่าถ่ายรูปหน้าต่อหน้ากับ
พระอาทิตย์นะครับมันจะไม่สวยอยู่แล้วเราไม่มีแสงเข้ามาเราพยายามให้หันหลังตลอดเวลานะครับuse auto focus นะครับ auto focus มันคืออะไรเวลาคุณเปิดกล้องของสมาร์ทโฟนนะครับคุณเคยเห็นถ้าคุณไปสัมผัสแบบนี้กับหน้าจอครับคุณจะเห็นว่ามันสว่างทันทีครับอันนี้คือ auto focus นะครับตอนนี้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่แล้วเป็นการจัดการตั้งค่าเองว่าให้มันดีที่สุดกับแสงที่อยู่ในห้องคุณแค่ไปสัมผัสแบบนี้เลยแล้วมันก็จะออโต้โฟกัสเองลงสัมผัสหน้าจอทุกครั้งก่อนที่คุณจะถ่ายรูปสำหรับเซลฟี่ครับก็ใช้ปุ่มของเครื่องที่อยู่ข้างๆครับทาง iPhone กับ Android จะมีปุ่มพวกนี้จะช่วยคุณทำเซลฟี่ได้ง่ายนะครับแล้วจะทำให้คุณสามารถเลือกมุมได้ง่ายนะครับเวลาเราถ่ายรูปให้ลูกค้านะครับลูกค้าหลายคนซึ่งอันนี้ผมสามารถบอกคุณได้เลยว่าผมเองเคยมีความรู้สึกนั้นคุณไปร้านอาหารกับเพื่อนคุณกำลังฉลองอะไรก็ได้แล้วคุณให้เด็กเสิร์ฟถ่ายรูปให้แล้วเขาก็คืนเครื่องให้แล้วคุณก็ดูรูปแล้วแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ลูกค้าบางคนเขาไม่กล้าที่จะขออีกรูปเขาเกรงใจคุณเสนอเองได้นะครับเสนอให้ลูกค้าว่าพอใจไหมครับคุณชอบรูปนี้ไหมให้ทำรูปใหม่ไม่เป็นไรผมถ่ายรูปใหม่ได้นะทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องเกรงใจคุณจะถ่ายรูป3 4 5 ครั้งให้เขาโอเคเลยถ้าเขารู้สึกแบบนี้เขาก็จะกลับมาด้วยรูปที่เขาชอบจริงๆแทนที่เขาจะแบบว่าเกรงใจและไม่กล้าพูดเรื่องสถานที่ผมคิดว่าทุกคนเคยเห็นรูปต่างๆออนไลน์ครับเวลามีคนกำลังจับตึกกำลังจับพระอาทิตย์ด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณรู้จักสถานที่ที่คุณพาลูกค้าไปดีพอจะมีความคิดเกี่ยวกับมุมที่คุณสามารถถ่ายให้ลูกค้าแล้วมันจะเป็นรูปที่ตลกรูปที่แบบว่าสวยมากหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คนอื่นเขาอาจจะไม่แวะจุดนี้ในการถ่ายรูปเอาเลยครับผมบอกได้เลยว่าลูกค้าจะชอบมากตรงนี้เลยเพราะอะไรเขามีรูปตลกแบบนี้กับคุณเขาก็จะแชร์ในโซเชียลแล้วเขาก็จะต้องขอบคุณจะต้องมีชื่อคุณอาจจะต้องมี Facebook ของคุณอันนี้ก็เรื่อง Facebook เรื่อง LinkedIn ก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะครับที่เรามีเวบินาร์เกี่ยวกับการโปรโมตตัวเองออนไลน์นะครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับเรื่องการถ่ายรูปแชร์รูปในโซเชียลแล้วก็มีชื่อคุณไปด้วยซึ่งเพื่อนของเขาก็จะเห็นอะไรอย่างเนี้ยคืออันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายละเอียดกว่านี้อาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับถ่ายรูปให้ลูกค้าเหมือนคุณกำลังถ่ายรูปให้ตัวเองครับคุณใช้ข้อนี้ข้อเดียวครับอีก8ข้อไม่ต้องใช้เลยผมได้เลยผมบอกคุณได้เลยคุณถ่ายรูปเหมือนคุณถ่ายรูปให้ตัวเองเวลาคุณถ่ายให้ตัวเองคุณก็จะถ่ายรอบหนึ่งมุมนี้ไม่สวยแสงไม่สวยคุณก็จะขยับนิดหนึ่งแล้วคุณก็จะถ่ายอีกรูปหนึ่งถ้าคุณถ่ายรูปด้วยความคิดว่าผมกำลังถ่ายรูปให้ตัวเองรูปของคุณจะสวยแล้วลูกค้าก็จะพอใจแน่นอนนะ So we are already reaching the end of this webinar. I hope you really enjoyed it. We will take some time if you have any questions to answer those questions in an open discussion. So this webinar was really much about the interaction between you as a tour guide and your clients, the travelers. Next week, we'll have the second part of the webinar, which will be slightly different because the webinar will focus on on how you can, just as Ben mentioned, how you can better promote yourself on different channels, on the social medias, on dedicated websites, and how you can source more jobs. Because yes, we all know that nowadays it's extremely challenging. We're living in an extremely challenging, some challenging days, and we would like to share with you some tips, some ideas how you can make your online profile more appealing, and that will certainly help you to connect with more tour companies, tour operators, DMCs, and hence prepare yourself for the recovery, the post-COVID recovery.
So again, thank you very much for attending this webinar, and please don't hesitate if you have anything to share. We'll be happy to open the discussion with you. Thank you. Maybe we check in the let's check in the chat. So that for the one that are on Google Meet, there is a little chat on the right side of the screen where you can share comments. Or I see someone just activated her microphone. So if you want to ask question, don't hesitate to go ahead. Yeah, I just want to say thank you very much for the information. It's helpful a lot, and I will share to our guy as well. Thank you so much. Great. Thank you so much for joining. And please join the next one next week. ถ้าใครมีคำถามใน Facebook สามารถถามได้นะครับหรือว่าผมเห็นมีคุณอุดมศักดิ์อยู่ใน Google Meet ถ้าอยากจะถามอะไรก็ทำได้นะครับ Okay, fine. I think we're gonna share the presentation. Maybe add a few little more tips and information in there, but it will be available soon on our social media. And so if you guys missed it or just arrived or just joined the live stream, you're gonna be able to go back and download it. And of course, you can contact us via Facebook on Messenger, via email on iZZi.com. Don't hesitate if you have any question, any comments. Of course, it's our first webinar, so we are learning. We are not like online professionals. So if you guys have any comments on how we could improve or any subject you would like us to speak about, feel free to contact us. Thank you so much, everyone. Have a nice evening. Thank you. Thank you, you too. Thank Bye-bye. you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.